कंप्लेंट है वो भी सारे पासे रोंदा फिरदा पिया। उन्हें कंप्लेंट दी, स्टेटमेंटा दित्तियां, इन अकाउंट पैसे पाए दे। मतलब बेसिकली मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि ये बंदा बेसिकली बैंक का लोगों के नाल डिफॉल्ट करता है। वेलकम ते पर इन्हें आंदियां मीनू सैगल नूं देख के ते ओदे ते हाथ चुक दिता। लाइयां प्रॉपर कांग्रेस की सरकार वेले प्रॉपर प्रैशर के नाल इंक्वायरी भी खराब हुई, हट ते परचा भी दर्ज होया। ते साडे घर दा केस जो कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ बहुत ज़्यादा चर्चा ਦਾ विषय बनया होया है। मेरे ख्याल नाल घर दुनिया में तो कोई घर नहीं जिथे लड़ाई ना होंदी होए, पर साडे घर दा विषय ज़्यादा वड्डा हो गया है ते चर्चा का विषय ज़रूरत तो ज़्यादा बढ़ गया है। साडे घर विच मेरे हसबैंड, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे मदर इन लॉ, मेरी जठानी और सारे असी रहने हैं। पर हुण 2021 विच मेरे फादर इन लॉ मेरे जेठ साहब नूं, क्योंकि उन्हां दा बहुत बुरा व्यवहार सीगा मेरे फादर इन लॉ ते मदर इन लॉ नाल, उन्हां नूं मार कुटाई करदे सी ते इस तरह किया कि उन्हां नूं फारगती दे गए। जिस कारण की होया कि 2021 की फारगती दित्ती सी, पर वो 2001 विच फारगती दित्ती सी, पर यह होया कि वो कब्जे की तरह नाल रह रहे सन घर विच, जोर जबरदस्ती नाल। गुरकरण, उहदी मदर, उहदे फादर ते सिस्टर। फिर उहदी सिस्टर की शादी हुई, मेरे फादर मदर इन लॉ नूं उन्होंने बुलाया भी नहीं। घर उपर लेडी संगीत होया, फंक्शनस दूसरे होए, पर किसी ने उन्होंने नहीं बुलाया, जबकि मम्मी दार जी दोनों चो कोई भी नहीं गया। उस तो बाद की होया कि 2017 विच मेरे फादर इन लॉ ने एक रजिस्टर्ड विल की, जो कि किसी को नहीं सी पता। और 2020 विच क्योंकि विल हमेशा कॉन्फिडेंशियल होंदी है तो अपने सेफ जगह पे हर कोई रखता है। 2020 विच जदों मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उन्होंने विल खुली, तो उसदे विच उन्होंने मेरे जेठ साहब नूं, जुइरां नूं कि पहले ही फारगती कर दे चुके सन सारे परिवार नूं, क्योंकि गुरकरण, उहदी मदर, उहदे फादर दा मेरे फादर मदर इन लॉ नाल बहुत बुरा व्यवहार सी, जिवें कि मैं तुहानूं पहले दस्सिया, मार कुटाई करते सन, तंग करते सन। इस करके वो लड़न शुरू हो गया। उसने साढ़े ते केसिस कर दिते, सिविल सूट पा दिता। बट जदों असी केस की तरीक भुगतन कोर्ट विच गए हाँ तो उत्थे उन्हें मेरी बेटी नूं ते हाथ चुक दिता, उन्होंने मारिया। और प्रशासन ने इंस्टेड ऑफ साड़ी सुनवाई करन दी बजाय उहदी ही सुनवाई की, बिकॉज ऑफ पोलिटिकल प्रैशर, तो वो साढ़े ते ही परचा कटा दिता। मामला की रानी का बाग का मामला जिहदे रिगार्डिंग तुहाडे परचे होए सी, केस होए सी, वो कोई मामला है सर? इस तरह कि जदों किसी के घर की लड़ाई सीगी ते मीनू सैगल उत्थे उन्हां दा राजीनामा करान गए। वो राजीनामा किसने घर की लड़ाई सी? साडी कॉलोनी विच ही किसी के घर की लड़ाई सी, तो उन्हां दे घर दा राजीनामा करान गए। तो उत्थों ये उठ के मेरे वाल आ गए कि चलो चाह पानी उधर पीने, ते नाल जो लोग सन सारे राजीनामा वाले वो भी साढ़े घर आ गए। तो मीनू सैगल मैडम ने मैनू कहा कि चलो तुहाडे घर चाह पीने हैं। मैं कहा ठीक है आ जाओ, एंड गेस्ट आर ऑलवेज वेलकम। तो पर इन्हें आंदियां मीनू सैगल नूं देख के ते ओहदे ते हाथ चुक दिता। गुरकरण सिंह सचदेवा ने उपरों हॉकी लैके आया और इन्हें आके हाथ चुक दिता। कोई कारण तो होएगा? बस ये क्योंकि वो साडी मदद करते हैं हर चीज़ वास्ते, हर गल ते वो साडी मदद करते हैं। जिथे भी कोई जिवें मेरी बेटी नूं मारिया, उन्होंने हॉस्पिटल लैके जाना, साडी कंप्लेंट थाने विच सुनवाई करानी, हर चीज़ वास्ते उन्होंने सानू अपने कोल रखिया, अपने घर च रखिया। तो उन्होंने लगता है कि शायद साडी दुश्मन है। क्यों एक लेडी की मदद नहीं कर सकती? मेरी ये पिछले 25 सालों तो फ्रेंड है और बहुत क्लोज फ्रेंड है। मेरी अपनी सिस्टर नालों ज़्यादा है मेरी क्लोज। मैं हर दुख सुख विच इहदे नाल हुंदी हां और ये मेरे नाल हुंदी है। ये हर जगह ते मेरे नाल एक जिन्हों कहते ना पिलर, एज अ पिलर मेरे नाल खड़ी। मतलब यह नहीं कि किथे सेव करना होए, मीनू सैगल दा हसबैंड, बेटा सेव करता है सानू कि नहीं बई इन्हां नूं कोई आंच ना आए, किथे असीं कल्ले नहीं जान दिंदे, बई कोई तंग ना करे, कोई रस्ते विच कुछ हो ना जाए। असीं बेटी नाल की झगड़ा सी ओदा? मेरी बेटी नाल यही झगड़ा है कि बई माँ प्यो का साथ दे रही है कि तुसी क्यों निकलो करो, जबकि सारी जो रजिस्ट्री है मेरे हसबैंड के नाम पे है, सारा कुछ मेरे हसबैंड के नाम पे है और रजिस्टर्ड विल है। 2017 में रजिस्टर हुई विल है, तां भी वो इन्ना ज़्यादा तंग करता है कि असीं परेशान हो गए हैं। ਅੱਜ ਕਦ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਹਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਲੜਨ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂਚ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ 50% ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ, 100% ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਸਹਿਗਲ ਭਈਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਸੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਵੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਲਾਈ ਸੀ। 295 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਬੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। 295 ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 452 ਲਾਤੀ ਟ੍ਰੈਸ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। 452 ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 120 ਵੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 454 ਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 148 49। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਪੀ ਜੋ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਡੀਸੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 2 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਸਾ ਜੀ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਐਸਐਚਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 3 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ 7 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 323 506 427 ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਧਾਰਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 323 325 ਗੁਰਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗੂਠਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਲਗਾ ਕੇ 354 ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬੇਲ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਅਯੋਧਿਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 7 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ ਦੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਗਤੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਚੋਂ UID ਨੰਬਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਇਹ ਨੇ ਤੇ 5 ਇਹ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 31 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਔਰ ਕੁਝ RTI 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ DGP ਸਰ ਕੋਲ, ਕਦੀ ADGP ਕੋਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ, ਜਦੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਡਾਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। 16 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 31 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਦਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬ ਲੜੀ ਮਰਦਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਆਂਟੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਫੋਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੀ MLR ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਨੂ ਸਹਿਗਲ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਿਲੀਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਸਮਝੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਮਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰਕਰਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਅਨਆਰਮਡ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੁਰਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ, ਲੋਕੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਚਾ 2 ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ? ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਖਾ ਦੇ ਫੋਟੋ। ਸਰ, ਲੋਕੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਭੀ ਅੱਜ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨ ਜਾਣਾ, ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MLAਆਂ ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MLA, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ DDR ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 FIR ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚ ਹੈ। ਇੱਕ 336 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 2019 ਚ ਕੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 336 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 336 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਟ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਇਟਿਓਸ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਸੰਜੀਵ ਮਲਿਕ ਜੀ ਡੀਸੀਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਡੀਆਰ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਡੀਆਰ ਕੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਬਾਸਕਿਨ ਰੋਬਿਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਇਹਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 2 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਏਐਫ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।